प्यारे दोस्तों तुहाडा स्वागत है एजुकेशन वर्ल्ड जिला गुरदासपुर यूट्यूब उपर मैं चरणजीत सिंह पंजाबी नाल संबंधित अज तुहानू पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर दियां जिहड़ियां पोस्टां रद्द हो गई सन जो प्रीख्या वो दोबारा जो प्रीख्या प्रणाली लई जानी है असी दोबारा तो लैके तुहाडे अगे प्रीख्या प्रणाली की तैयारी लई अध्याय पेश होए हैं। ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 5 ਅਣਡਿੱਠੇ ਪੈਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। अणडिठा पैरा मैं अगे भी तुहानू बहुत बारी इस बारे भी गल हुई सी कि अणडिठा तो भाव है जिंदे बारे कुछ भी नहीं पता भी वो कित्थों किस वार्तक विचों किस कविता विचों किस कथा या कहानी विचों लिया जाएगा। तो उस तरह नाल अणडिठा पैरा किसी भी अध्याय के किसी भी टॉपिक या विषय के विचों लिया जा सकता है। इस तरह नाल जिसे पंजाबी वार्तक विचों पंजाबी सभ्याचार नाल संबंधित या पुरातन इतिहास नाल संबंधित किसी विचों भी अणडिठा पैरा जिहड़ा तुहानू पुछया जा सकता है। अणडिठे पैरे नू सोल्व करन दा सब तो उत्तम ते जो सही रूप है वो यही है कि सानू अणडिठा पैरा जिहड़ा पूर्ण रूप च सब तो पहले पढ़ना चाहिए। जदों असी एक दो बार अणडिठे पैरे नू पूरी तरह वाच लैंदे आ फिर उसके प्रश्नां दे उत्तरां नू वाचन की जरूरत है। कई बारी प्रश्न के उत्तर जिहड़े आ वो इन बिन इक्को जिहे लगदे आ पर सानू ये नहीं पता चलता कि असी उन्हां विचों किहड़े प्रश्न का उत्तर जिहड़ा है मुनासिब तौर पर सही मन्नीए। तो ये गलती जिहड़ी है साडे कोल भुल जिहड़ी है हमेशा ही हो जाती है। तो इस भुल तो बचण का सिर्फ इक्को ही तरीका इक्को ही जरिया वो है कि ध्यान नाल तिखण बुद्धि दे नाल सूझ बूझ दे नाल अणडिठा पैरा नूं चंगी तरह नाल वाचना उसकी लिखण प्रणाली उहदे लिखे हुए शब्दां नूं वाचना कि असी उन्हां दी शब्दां दी गहराई नूं समझ रहे हैं जो उस शब्दों के दर्शाया गया है। तो यह जांचना साडे लई बहुत जरूरी है क्योंकि जिन्ना चिकर असी अणडिठे पैरे के शब्दों को वाचांगे नहीं तो साडे अणडिठा पैरा के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्होंने प्रश्नों के उत्तर असी पूर्ण तौर पर नहीं दे पावांगे। तो इस करके ये जिहड़ियां मेन हदायतां जिहड़ियां मैं तुहानूं मुख रूप में दसियां ने इन्हां दा जे असी पूर्ण तौर पर ध्यान दईए तो असी अणडिठा पैरा जिहड़ा मुकम्मल रूप में कर सकते हैं। तो अणडिठा पैरा इस बार भी पेपर दे प्रीख्या प्रणाली च पूछा गया है जिन्नियां भी प्रीख्यावां होईयां ने। तो अणडिठा पैरा जिहड़ा है 5 नंबर का 5 क्वेश्चन रहे ने 5 दूनी 10 नंबर का जिहड़ा ये पोर्शन जिहड़ा तुहाडा रहा है। तो इस तरह नाल इस विच भी अणडिठा पैरा जिहड़ा वार्तक दे विचों है जो इसका सही है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के राही असीं दर्शावांगे ताकि जिहड़े विद्यार्थी पूर्ण रूप दे विच इस नूं जाण सकन। तो जिस तरह नाल साडे कोल अणडिठा पैरा है सच कोड़ा है तो झूठ गुड़ मन्निया जाता है। झूठ ते सच दोवें एक दूजे दे उल्ट हैं। एक झूठ नूं लुकाउण वास्ते मनुख कई पापड़ वेलदा है पर सच दा सूरज झूठ दे हज़ारां परदियां नूं पाड़ के परतख नज़र आउंदा है। सच ही हमेशा जित हुंदी है अते सच कोड़ा जरूर है पर हमेशा सामने आउंदा है। जिवें आंवले तो बाद पानी पी के मिठा लगता है पहला आंवला खट्टा ते कोड़ा लगता है। इस तरह सच्चाई कोड़ी हुंदी है पर सच बोलन वाला व्यक्ति कदे भी झूठ दे अगे हारदा नहीं। सच एक सूरज है जिसकी रोशनी अगवाई करती है भावें झूठ दे बदल कुछ देर दे लई सच दे सूरज नूं लुका लेंदे हन पर सूरज बदलों नूं पाड़ के सामने आ जाता है। मनुख नूं हमेशा सच दे रस्ते ते चलना चाहिए है अते अपने जीवन सफल बनाना चाहिए है। तो ये पैरा जिहड़ा है अणडिठा पैरा सच ते झूठ के अंतराल जिहड़ा दर्शाया गया भी सच की है तो झूठ की है। आओ जानीए सब तो पहले जिहड़ा प्रश्न पूछा गया इस सब तो पहला प्रश्न पूछा गया भी सच ते झूठ की तुलना किस नाल कीती गई है। सच ते झूठ की तुलना इस पैरे विच किस नाल कीती गई है जिहदे विच साडे कोल 4 विकल्प है। पहला है खंड ते जहर, दूजा है गुड़ ते कोड़ा, तीजा है अमृत ते हनेरा, चौथा है कोड़ा ते गुड़। हुण इस पैरे दे विच असीं देखीए तां पूर्ण तौर ते जो दस्सिया गया है कि
ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੜ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ। ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਝੂਠ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਝੂਠ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਸੱਚ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਝੂਠ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਚੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਉਚੇਰਾ ਕੰਮ, ਤੀਜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਵੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸੇਗਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਵੀ ਤੇ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੀਜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕੜਾ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਲਕਾ, ਅਕਲਮੰਦ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਸ਼ਰਾਬੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਾਊ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸੋਫੀ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸੋਫੀ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮੋਦਰ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਅਵਾਨ ਤੇ ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸੁਖਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਤੋਂ ਝੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੰਝ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਰਾਂਝਾ ਜੰਝ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਨਜਾਬਤ ਨੇ, ਦਮੋਦਰ ਮੁਕਬਲ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਲੂ ਨੇ? ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਮੁਕਬਲ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਸ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ? ਅਵਾਨ, ਮੁਕਬਲ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਦਮੋਦਰ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸਾਇਆ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਬਾਰ ਚੋਂ, ਝੰਗ ਤੋਂ, ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਿਆਲ ਤੋਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਵੀ ਦਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਖਾਂਤ ਹੈ? ਪੀਲੂ, ਦਮੋਦਰ ਮੁਕਬਲ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਮੁਕਬਲ। ਹੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਦੱਬਣਾ ਕੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ। ਹੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੀਸਰਾ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਤ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ? ਜਾਤ, ਸੰਪਰਦਾਇ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਝੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੁੱਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਬਸੰਤ ਪਾਲਾ ਉਡੰਤ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਕੂਕ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਭੋਰੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੰਗੀਤ, ਸੁਮੇਲਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਸੰਤ, ਸਾਉਣ, ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਸਰਦੀ। ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਕਿਸ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਕਿਸ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਬਰਸਾਤ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਵਰਖਾ। ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦਾ, ਬਹਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸਰਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ। ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਭੋਰਿਆਂ, ਤਿਤਲੀ, ਕੋਇਲ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਰੀਲੀ ਕੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੇ ਕੀ ਸੱਜਦਾ ਹੈ? ਸਭਾ, ਸਮੇਲਨ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਮੇਲਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਮੇਲਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ 6ਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਲੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਲਾ ਰੁਚੀਆਂ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਖਰ ਕੇ ਇਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਲਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਲਭ ਕਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ? ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦਿਲਗਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਸਹਿਜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਭਾਵਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਉਜਾਗਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਰਦੀ ਹੈ? ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਅਸਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਹਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਛਾ, ਚਾਅ, ਅਨਿੱਛਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ। ਤਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਅ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 6 ਅਣਡਿੱਠੇ ਪੈਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਵਚਿੱਤਰ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਾਚੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।